ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். இப்போது வந்து ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஏடி இனிமேட்டு வர மாட்டார். சும்மா சொன்னேன், உடம்பு சரியில்லை. ஸோ வந்து இல்லை அப்படி சொல்லடா, ஏடிக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, பயங்கரமான ஃபீவரில் இருக்கான். கிளைமேட்டுன்றதுனால உடம்பு சரியில்லை, அதனால் அவரால் வர முடியல. ஸோ வந்து போன வாட்டி மாதிரி தான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம், இல்லைடா இந்த வாட்டி மூவி போட வேணாம், வீடியோ போட வேணாம், இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம 3 பேராக போடலான்னு சொன்னால் அவர் வந்து மரணப்படுக்கையிலேருந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார், கயிறே போனாலும் சண்டே வீடியோ விட்டுறாதீங்க அப்படி சொன்னார். ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் 2 பேர் இன்றைக்கி வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் இது வந்து படம் வந்து ஐ திங்க் ஏடி பார்த்துட்டான். ஸோ அதனால் போன தடவை மாதிரியே மின்னல் முரளி சூஸ் பண்ண மாதிரி இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணி நாங்கள் பார்க்கறதுக்கான ரீசன் வந்து ஒன்லி எங்களோட பகவத் ஃபாசல் இருக்காரு அங்கே. ஸோ வந்து அவருக்காக படம் பேர் சொல்லிடுங்க வெற்றி, இல்லை நான் சொல்லுவேன் இந்த வாட்டி சொல்லு. இந்த வாட்டி நம்ம பார்க்க போகிற படம் வந்து டிரான்ஸ். ஸோ வந்து இந்த படத்தோட டைரக்டர் அன்வர் ரஷீத் படம். அன்வர் ரஷீத் இவர் இது முன்னாடி என்ன படம் பார்த்துக்கிறோம், நம்ம பார்த்துருப்போம் இங்கே. நானே பண்ணிக்கிறேன், உஸ்தாட் ஹோட்டல். உஸ்தாட் ஹோட்டல் இது ராஜமாணிக்கம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உஸ்தாட் ஹோட்டல். ஸோ வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், நல்ல மூவி. அந்த 2மே நல்ல மூவி. ஸோ வந்து இவரோட படம் வந்து 2 பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது 2மே நல்ல படம். ஸோ இந்த படத்தோட டிரான்ஸ் படத்தோட ரிட்டன் வின்சென்ட் வடக்கான். வின்சென்ட் வடக்கான். ஸோ இதோட காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஏடி இல்லை, நாங்களே சொல்கிறோம். பகவத் ஃபாசில், அப்புறம் வந்து கௌதம். இது என்னடா பண்ணுறது, ஜிவிஎம் ஃபேவரட்ரா, நஸ்ரியா, இங்கே போகிறா, திலீஷ் போத்தன் இருக்காரு, சேம்பன் வினோத், ஸ்ரீநாத் சாஹிர், இப்போ எல்லாரும் இருக்காங்களாமா. இங்கே போகிறா விநாயகனும் இருக்கு. அடமாவி நிறைய பேர். மியூசிக் பை ஜாக்சன் விஜயன் அண்ட் சுஷின் ஷாம். ஓகே, எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு டேரக்டரும் சரி, நம்மளுக்கு பிடிச்ச படத்தில் 2 படம். சினிமாட்டோகிராஃபி அமல் நீரது ஓடு. கேஸ்டிங்கும் சரியான கேஸ்டிங், வேற லெவல். இந்த படத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இப்போ இவ்வளோ பேர் வச்சுக்கிறாங்க. இந்த படத்தை பார்க்குற இது இப்போதான் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த படத்தோட ஹாண்ட்ரே வந்து சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர். இதுதான் வந்து டிரான்ஸோட கேஸ்டிங், ஹாண்ட்ரே எல்லாமே. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ் ரியாக்ஷன் போகலாம். ஸ்டேவா ஸ்டேஃபா ஃபைன்றியா? எந்த படத்தில் பார்த்தாலும் எதுனா ஒன்று பண்ணின்னு போய் பல்லு ஒழுகாரு, குளிப்பாரு. நான் ஒன்று மட்டும் தான் நோட் பண்ணேன் ஃபஃபா கிட்ட, அந்த கிராண்டு என்ட்ரன்ஸ் இல்லை. Today, my life will be eventful, fruitful, wonderful, beautiful, and successful. Come on. Oh my God! You guys are here? நான் யார் கூட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா? நான் என் பயத்தோட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பயத்தோட ஃபைட். Come on. விஜு சக்சஸ் ஜூஸ் கன்னியாகுமரி. வாழ்க்கையில நீங்க தோத்துட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி 5 மணில இருந்து 7 மணி நிறைய பேர் எல்லா ஊரும் போறவர் அவரு. Could you please cast 12? Claustrophobia treated. I am Viju Prasad from Viju Success Juice. And you are? Kavita. Kavita madam, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഡ്വൈസ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ ഫോർ ഫ്രീ. ഈ ക്ലോസ് സ്പേസ് വരുമ്പോൾ മാഡത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഫിയർ ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. വിത്ത് സിമ്പിൾ 3 steps. Step 1, ഹോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. കണ്ണൂർ മാം, അവർ ജനറേഷൻ
அவங்க எப்படி மல்லுன்னு கண்டுபிடிச்சாரு? தெரியலையே. मैडम की अम्मा पर सॉरी very simple exercise concentrate very simple exercise inhale how do you feel madam கரண்ட் தானே போச்சு. yes Thank you so much. claustrophobia മാത്രമല്ല മാഡം ഏത് പേടി കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും if you devote little time to my class Thank you so much, Viju. I would love to. I live in Mumbai and ഞാൻ ആകെ ഒരു ദിവസത്തേക്കിനല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് Sure. ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം. താങ്ക് യു குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அனைவரையும் விஜு சக்சஸ் ஜூஸுக்கு அன்புடன் வருவேன். எல்லோருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா நீங்க என்னைக்கு இந்த கோர்ஸுக்கு ஜாயின் பண்றதுக்கு முடிவு பண்ணீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க ஜெயிச்சிட்டோம். மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா? You have made a life changing decision to become a winner. முதல்ல எல்லாரும் ஒரு உறுதி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டாண்ட் அப். எழுந்திருங்க. நீங்க எல்லாரும் வயசானவங்க. உச்சரிக்கும் போது உங்க உடல்ல ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும். மூளையில chemical reaction நடக்கும். It will make you positive and confident. இப்படி இல்லைங்க. ரைட் வைங்க. Clench your fist. Head straight. Repeat after me. Confident. Champion. I'm a champion. பத்து மைல் அப்புறம் இந்த சத்தம் கேட்கும். I'm a champion. This is your chicken tandoori with fries. Hope you enjoy your meal. இந்த வேலையுமா? Hello, Viju Success Juice. How can I help you? Colonel Shankar Nair here. Can I speak to Mr. Viju Prasad? Please hold the line. Hello, Viju Prasad here. I run a vocational training institute. കുറച്ച് പാവം പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. നമ്മുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വർഷം, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Good decision, sir. आपका फीस क्या है? I do 5 classes 2 hours per day. In India, 1,05,000 inclusive taxes. Outside India, 2,50,000 inclusive taxes. Your rates are bit too much. Very expensive. आप ही रेट बताइए ना सर. 3,000. 3,000 is very less. कितने हो रहा है 5,000 രൂപ? Sorry for wasting your time. Hey sir, hold. Sorry sir. Please, hold. ഒരു മിനിറ്റ്. அது என்ன மொத்த பேக்கேஜா சொன்னாரா? എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട്. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അവർ നേഷൻ. അതുകൊണ്ട് സാറിനോട് ഈ നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. പണം പ്രശ്നമില്ല. Thank you, Vijay. Thank you so much. സർവീസ് ആണെങ്കിലും ചെലവുകളുണ്ടല്ലോ സാർ. 3,000 ഒക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. 3,000 plus tea and snacks. പെട്രോളിനും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. ஒரு கிளாஸ்க்கா மொத்தமாக பேக்கேஜுக்கே 3,000 தான் நினைக்கிறேன். இவர் 1,50,000 லட்சம் கேட்டார். 1,50,000 லட்சம் ஓடிட்டேன். இந்தியாவில் 1,50,000 லட்சம், வெளிநாட்டில் 2,50,000 லட்சம். சரியான பாட்டு. കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. அந்த போனா ചേട്ടാ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ പോയി. പോയതല്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് ഉരുക്കൊണ്ട് പോയതാ. എപ്പോ? ഒരു 5:36 ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, സോറി. നീ തോന്നുന്നു നീ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മളെ മറക്കാതെ കാശ് വന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അയ്യോ ചേട്ടാ, ഇവിടെ അടുത്തൊരു പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 15 വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയൊക്കെ കിട്ടും. ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്? ന്യൂ ബിരിയാണി പാരഡൈസ്. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കൊന്ന് പാരഡൈസ് വരെ ഒന്ന് പോയി ബിരിയാണി അടിച്ച ചിക്കൻ നൂഡിൽസും സൂപ്പും. ബാക്കി ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഗണേഷ് ജ്യൂസ് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് 2 മുസംബി ജ്യൂസും. 2 എണ്ണോ?
2 കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ബാക്കി ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എടുക്കട്ടെ? நாட் 24 காத்தோம்னே உங்கள் அண்ணன் தம்பி இதில் கரெக்ட் பில்லு கட்டாம போயிட்டு பிரியாணி கடையில் வந்து 5 டைம் பிரியாணியா, ஆனால் சிக்கன் நூல் சூப்பு சாப்பிட்டான். എന്ത് പറ്റിയേട്ടാ? നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ? കാറ്റെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മേളിൽ പോകും. ഭയങ്കര കൊതുക്. സോറി ചേട്ടാ. എന്ത് പറ്റിയിടാ? ഞാൻ പൈസ ചെലവാക്കിയപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഴിച്ച് കഴിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇനി പോകുമ്പോൾ എന്നെയും വിളിച്ചാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നീ ഇപ്പം എണീറ്റ്? ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചേട്ടാ. ചേട്ടന് രാവിലെ എണീറ്റ് എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നേരം വിളിച്ചു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പം ശരിയാവും. ചേട്ടൻ കുളിച്ചിട്ട് വാ. ചേട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഷൂസും അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് ഹാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൂസാ? ഷൂസ് പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇത് பண்ணுவோம். ഇതിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ആ ടൊമാറ്റോ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അമ്മ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചെന്നിരുന്നു? ആ, அண்ணன் தம்பி தானா? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇതാ നണിയറേன். കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ അതിനീട്ട് വായിക്കണ്ട. പിച്ചാത്തിയുടെ പിടിയൊന്ന് ലൂസായിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ കൈമുറിഞ്ഞു. അതെല്ലാം മാറ്റണം. പിടിയുടെ കൈമുറിയും പിടിയുടെ எப்படா தெரியல என்னன்னு. ஓ ஆமாண்டா, ஆல்ரெடி ஆயிருக்குடா. വാ വാ. നീ സാൻഡ്വിച്ച് ടൊമാറ്റോ കറി എന്നൊക്കെ அதனால தான் அவன் என்ன பண்ணாலும் கேட்க மாட்டான் போல. ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നീ ഇവിടെ ഇരി. இது எடுத்துடும் மஞ்சள் பாய்ஸில் விழுந்து தூக்கி நிற்பாங்க டக்குன்னு இப்படி கழுத்து யாரா நீ കത്തി എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നു? ഷേവ് ചെയ്യാനാണ്. சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர் இருக்கு போலடா. Inhale confidence. Exhale. You will be confident. You will feel confident, and you are confident. കഴിക്കടാ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടേ? നീ എന്നോട് പറ. மருந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க. വേണ്ട, നമ്മളായിരുന്നു തന്നെ നോക്ക്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യട്ടോ നിന്നെയും കൂട്ടി ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. എടാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. We have to fight some bad days to get the best days of life. ഈ വാടക വീട് ഇടിയ മുറിയല്ലാതെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലേ? എനിക്കുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പാക്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഓഡിറ്റോറിയം എൻ്റെ സ്പീച്ച് കേൾക്കും. എടാ 5-6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബിജു സക്സസ് ടൂസ് $1 മില്യൺ കമ്പനിയായി മാറും. അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഈ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നീ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു പോയി കിടക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. മരുന്ന് കഴിക്കും. கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறதுனால லைட்டாக மெக்சிகன் ஃபுட் போட்டுக்கிறான். இல்லை லைட்டாக தமிழும் கலந்து வருது. இப்படிதான் அவரு போல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போறேன்னு சொன்னா வரமாட்டேன் டாக்டர். பிஜு இது இன்னும் லேட் பண்ணது எனக்கு சரியா படல. டிப்ரெஷன் பீரியட்ல மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும். முடிஞ்சா அவனை உடனே இங்க கூட்டிட்டு வந்துடு. சிச்சுவேஷன் எப்படின்னு பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்த உடனே எனக்கு காலடி தேவைப்பட்டா ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் அனுப்புறேன். நானே ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் டாக்டர். அவனே வரேன்னு சொன்னா அது பெட்டர் இல்லை. ஏன்னா போன வாட்டி நடந்த மாதிரி அது வேணாம் டாக்டர். பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது.
எங்கே போயிடுவானா டெய்லியும்? ഇത് ഇവരെ பார்த்துக்கிட்டே பெரிய வேலைയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കില്ലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഉഗ്രൻ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വന്നത് കേട്ടോ. ഒരു വലിയ യാത്ര പോയാലോ എന്നാണ് പ്ലാൻ. എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഗോഡ്. ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരുപാട് സഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രാന്തിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം ചിലവാക്കി കളയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. I still remember that day while returning home from school. சின்ன வயசுலேருந்தே ஏதோ சம்பவம் பண்ணிக்கிறோம். இல்லை, அந்த அம்மா விட்னஸ் ஏதோ உடம்பு செத்து போனது விட்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க. കുഞ്ഞാ എത്ര രാത്രികളിലാണ് ചേട്ടനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കം വിളിച്ച് കൂട്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ലവ്ഡ് യു. எங்கே காசு வச்சுன்னு எங்கே போனான்? அதான் எங்கே போகிறேனே தெரிலன்னு சொல்லிட்டு தானே போயிருக்கான். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லையாடா. டாக்டர் அப்பவே கூட்டினாரு. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். The power of I am. இந்த ரெண்டு வார்த்தை தான். நீங்கள் யார், உங்கள் வாழ்க்கை பாதை எங்கே போகிறது, இது எல்லாமே முடிவு பண்ண போகுது. I am happy. I am strong. I am ஊருக்கு போத்துவாங்க. ட்ரான்ஸுக்கு போகிறார் போல. ட்ரான்ஸ் என்னடா? ட்ரான்ஸ் என்னடா? ஒரு இது மாதிரிடா அது. ஓகே, சிவமயம். ஓ, இதுதான் அந்த ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. லைக் சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஓன் வேர்ல்டு, நடக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. This is not the end, Vijay. This is not the end. இந்த மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு நடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லை, பேக் பண்ணிட்டு கிளம்புறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேனை பார்த்தாலே ஒரு மனுஷன் டாம் ஹார்டி மாதிரி அந்த கண்ணிலே நடிக்கிற அப்படியே. சுத்தமாக தூங்க முடியல டாக்டர். காதில் ஒரே சத்தம் கேட்டே இருக்கு. இல்லை டாக்டர், எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இல்லை டாக்டர், முடியல டாக்டர், தூங்க முடியல டாக்டர். ஏதாவது பண்ணுங்க டாக்டர். This is not the end. This is not the end.
டைட்டில் 20 நிமிஷம் கழிச்சு எவ்வளோ நேரம் 30 நிமிஷத்தில் போடுறாங்க அப்போ டைட்டில் எவ்வளோ டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் மாதிரி கிளாஸ் வேர்ல்டு போய்ட்டு வந்த மாதிரி இல்லையாடா அந்த ലിഫ്റ്റിൽ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിജു. Oh yes, Viju. Breathe in, breathe out. ഇപ്പോ എവിടെയാണോ? I work for a courier service. Oh, but you had a kick-ass job, Viju. അതൊക്കെ നിർത്തിയോ? മാഡത്തിന് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2-3 മാസമായി. മാഡത്തിന്റെ കോൺടാക്ട് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി. Oh. Actually, I'm a casting agent, you know, for films and advertising. Great. I guide actors to create a better impression of themselves so that they can achieve their goals. Madam, ഞാൻ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനറാണ്. நான் யார் கூட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா? நான் என் பயத்தோட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ணன் நினைக்கிறேன் அண்ணன் தான். இவர் எல்லா படத்துலயும் ஷர்ட்டு லுங்கியோடய பார்த்துட்டு திடீர்னு கோட்டு போட்டு வந்து ஏன்னா ஷூ பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே ஜிவிஎம் தான், ஏன்னா அவர் எல்லா படத்துலையும் அப்படி தான் வருவார்னு வச்சுக்கோ. ப்ளூபெரி ஃபோன் Galvanize, energize, vitalize and dynamize you. Viju success juice கன்னியாகுமரி 915014. Yeah. He seems like the one. Good morning, Viju. Good morning, madam. ഒരു ട്രൈപാക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല madam. They're a huge corporate entity with their head office in Cochin. അവരൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനറിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ എംപ്ലോയീസിനെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അവർ വിജുവിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. Thank you, madam. 10 മണിക്ക് ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെവി ട്രാഫിക് ആണ്. Okay, okay. 10 മണിക്ക് മുമ്പ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ കറക്റ്റ് 10 മണിക്ക് എത്തും madam. വിജു ഹലോ എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല madam. എക്സൈറ്റ്മെന്റിലൊന്നും വീണു. சரியா வாங்கியிருக்காரு சம்மதி போல. Sam Davis is my partner, Isaac Thomas. ബിജു. Coffee, serve some coffee. Please. No thanks. ഒരാൾ സ്നേഹത്തോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താങ്ക്ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് സീംസ് എ ലിറ്റിൽ റൂഡ്. യു നോ വാട്ട് ഐ ആം സേയിങ്? ബിജു അല്ലേ പറഞ്ഞു? ബിജു സർ. ബിജു പ്രസാദ്. Sorry sir. No, don't apologize. Please drink your coffee. This is a very informal meeting. You know, just for 3 of us to get to know each other. Yes, yes. You see, ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. തീർച്ചയായും സർ. സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായാലേ എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർച്ച പറയാം, ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ട്രൈപാക്കിലെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ 100% പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, 100% സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബിജു 100% സക്സസ്ഫുൾ ആണോ? தலைவன் இங்கிலீஷ்லேயே ஆற்றுவான்டா. மலையாளம் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கேட்குறேன். നാട്ടിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മന്ത്ലി സാലറി എന്തായിരിക്കും? ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ ബിജു? ഒരു 40 to 50,000. ബിജു എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഒരു 1 lakh? അതൊക്കെയാണ് സർ. 10 ലക്ഷം ആണെങ്കിലോ? 25? 1 കോടി? என்னடா அப்படி பேச வைக்க போறாங்க? എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല ബിജു. മോർ ഇസ് നെവർ എനഫ്. ആ ടേബിളിൽ ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ സൂചിച്ചു. ഹിസ് നെയിം ഇസ് സെൽവകുമാർ. ഇവിടുത്തെ മാനേജറാണ്. നൈസ് ഗായ്, വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. 37 വർഷമായി ഇതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അയാളുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങും എത്താതെ. പക്ഷെ വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. 37 വർഷം മുമ്പ് ഇതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെയിറ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ. 8ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷൊന്നും വെയിറ്റർ, now owner of this hotel. Oh. What is the secret, Viju? He was driven by want. You get that? Yes, yes. You need to learn to be driven by want, Viju. ബിജുവിനെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയല്ല, ബട്ട് ഫോർ സംതിങ് ഗ്രേറ്റർ. We're all emotional beings, Viju. We're always looking for a connection. And that's why
ഞങ്ങളൊരു പുതിയ വെഞ്ചർ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടു ഫീഡ് പീപ്പിൾസ് ഇമോഷൻസ് വിത്ത് എ പവർഫുൾ ഡ്രഗ്. ഡ്രഗ്? വിജി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്രഗ് അല്ല, അതിനേക്കാളും വീര്യമുള്ള ഒരു ഡ്രഗ്. റിലിജൻ ഇസ് ദാറ്റ് പവർഫുൾ ഡ്രഗ് that I'm talking about. വിജു ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. അല്ല, പക്ഷെ ലോകത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അവരത് കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കും. ആ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് വിജു. And you will be the face of our business. എനിക്കൊന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല സർ. ബേസിക്കലി ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനർ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. ദൈവം. എന്നെ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ആക്കാൻ കൊണ്ടാണ്. Spiritual leader അല്ല, but a miracle worker. To play the messenger of God. A pastor? പാസ്റ്റർ? Yeah. നീ ഒന്ന് കൈ തൊട്ടാ മതി, അന്ധന് കാഴ്ച കിട്ടും, ചട്ടുകാലം നടക്കും, പൊട്ടന് കേൾവി കിട്ടും. ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാം സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അത് പ്രശ്നമാവില്ലേ? ആര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ? നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഗവൺമെന്റിലുണ്ട്. യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട്. യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്. എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമാണ് സർ. ബിജു, കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് മുംബൈ വരെ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സൂയിസൈഡൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി. അമ്മ, കുഞ്ഞൻ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. I really thought you had it in you. നിനക്ക് 2 ചോയ്സ്. ഒന്ന്, നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല, നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകും. രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട സർ. Good. எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்க, எவ்வளோ பார்த்துட்டேன். இல்லை இதுக்கப்புறம் அவர் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைல்ல. Rigorous crash course in Bible and theology will begin. കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ കൺവിൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം you will begin. Meet Amarachan, നിന്റെ ഗൈഡ്. എന്ത് കിട്ട പോട്ടാലും ബൈബിൾ, തിയോളജി, പാസ്റ്ററുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, മാനറിസംസ് എല്ലാം അവറാച്ചൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. So pack your bags and get ready. You're flying to Kochi. ആയിരത്തി 500 വർഷ കാലയളവ് കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബൈബിളിൽ 66 പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത്. 40ഓളം പേർ ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള 66 പുസ്തകങ്ങൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത കഥകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് രോഗസൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചും. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല സാർ, ബോറടിക്കും, എന്നാലും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചേക്കും. പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയല്ല സർ. നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നീ പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ. അതല്ല സർ. സോറി. സയലൻസ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമാന്നൊരു അക്ഷരം വിടരുത്, മനസ്സിലാ? ഞാൻ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു നീ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. അവര് പറഞ്ഞവർ ഞാൻ നിന്റെ ഗൈഡും മെന്ററും കോപ്പൊന്നും അല്ലടാ. ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാകും, നീ എന്റെ അടിമ. ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ മോനെ പാസ്റ്ററെ, നിന്നെ അവര് സെലക്ട് ചെയ്യും. യെരമ്യാ 29-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം. കർത്താവ് ഉരുളി ചെയ്യുന്നു. ഉരുളിയല്ല, വാർപ്പ്. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി നിന്റെ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, പദ്ധതി നിന്റെ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടേ. നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല, ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത്. നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി. നീ ശരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ ഉണ്ടാ, നല്ലൊരു പൊട്ടനാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്തു.
இருந்தா ஒரு இதுவாகுது தம்பியோட அதனால தான் இதுவாக வருவாரோ இனிமே ஒழுங்கா வருவார் தம்பி இல்லை ஃபேன் தூங்கிட்டு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு பெரிய இஷ்யூ பண்ணியிருப்பானுங்க ചില നേരത്തെ ഒരു അരപ്പിരി ലൂസാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലേശൊരു ആവേശം കൂടുതലുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. Officially ordained as Pastor Joshua Carlton. Better start getting used to it. Okay? Congratulations, Pastor Joshua Carlton. ഞാനൊരു പുതിയ പേര് ആദ്യം ഈ വിജു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ചില ലോക്കൽ ചന്ത പേരുകളാവുന്നു. വിജു, ബൈജു, ഷിജു, ഷൈജു. എൻ്റെ സജഷനായിരുന്നു ജോഷുവ കാൾട്ടൺ. JC. ജീസസ് வானத்துலேருந்து குதிக்க போகிறாங்க. நீங்களா வெயிட் பண்ணுங்க டேய். நீங்க போறியா உள்ள டிரான்ஸ்குள்ள போறியா? ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പാക്റ്റായ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ എന്റെ സ്പീച്ചിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും. അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഈ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ദിസ് ഈസ് ഗ്ലോറിയസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ദിവസമാണ്. Let us rejoice. നമുക്കെല്ലാം ചേർന്ന് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളോട് ഒരു കഥ പറയാം. ഒരു കഴുതയുടെ കഥ. കഴുതയുടെയോ? അതെ, ഒരു കർഷകന്റെ കഴുത. ഒരിക്കലും ഒരു കർഷകന്റെ കഴുത അറിയാതെ കാൽ വഴുതി കിണറ്റിൽ ആഴമേറിയ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ കഴുതയെ കണ്ട് കർഷകൻ അതീവ ദുഃഖിതനായി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അയാൾ തന്റെ അയൽവാസികളോട് സഹായം ചോദിച്ചു. പലരും പല പോവഴികളും പറഞ്ഞു. അപ്പോഴെല്ലാം ആ പാവം കഴുത പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടന്ന് മരണവേദനയോടെ കരയുകയായിരുന്നു. അവസാനം എല്ലാവരും കൂടി കല്ലും മണ്ണും ഇട്ട് മൂടി ആ കഴുതയെ തന്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി മോചിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ പാവം കഴുത ദയനീയമായി തന്റെ മ്യൂസിക് പതിയെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. കഴുതകൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കട്ടെ. കുടഞ്ഞു കടയും മുകളിലേക്ക് കയറും. തന്റെ മേൽ വീണ കല്ലും മണ്ണും ചെളിയും കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവസാനം ആ മണൽ കൂമ്പാരത്തിലൂടെ ചവിട്ടി കയറി ആ കഴുത കിണറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു. അതെ, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. മ്യൂസിക് പമ്പിയടാ, പമ്പി. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ
നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ട് നേരിടും. കഷ്ടപ്പാടുകളെ ചവിട്ടുപടിയാക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കണം. ഹല്ലേലൂയ! 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 ചെറുക്കഞ്ഞപ്പോ തകർക്കാ സാറേ, ആദ്യ ഗംഭീരം. Our Jesus is a miracle working God. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളിൽ കൂടെ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. പല പല രോഗങ്ങളാണ് അല്ലെ? ചില രോഗങ്ങളല്ല, അത് ബാധയാണ്, പൈശാചിക ബാധ. അതും ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറാം. യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ. ആ നാമം നിങ്ങൾ ഭയന്നുകൊണ്ടല്ല, വിശ്വാസത്തോടെ പറയുമ്പോൾ സാത്താൻ ഞെട്ടും, രോഗം ഞെട്ടും. യേശുവേ! ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണോ രോഗം, ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കരം വെച്ചാട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ശരീരം കർത്താവ് വസിക്കുന്ന മന്ദിരം. അതിനകത്ത് രോഗം ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ രോഗമേ, നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. പ്രഷർ രോഗമേ, നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. കൊളസ്ട്രോൾ കൗണ്ടേ, നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ഐ ബിലീവ് ഇൻ മിറക്കിൾസ്. ഹല്ലേലൂയ! രോഗികൾ റെഡിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ അടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി, ഈ സദസ്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് നിൽക്കാൻ പ്രയാസം. മാസത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ആ സഹോദരി ഇന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്. സഹോദരിയുടെ വലത്തെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴെ ഒരുപാട് മാസങ്ങളായിട്ടൊരു ഗ്രോത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? സഹോദരിയുടെ പേര് യെസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ലത. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇവങ്ങടാ മൈക്ക് കൊടുത്തു. ഹൈലൈറ്റർ അതല്ല. സഹോദരി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? ചേച്ചി സുമ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോട് വന്നു. സുമ നടക്കാൻ പോറാ. അയ്യോ റൈറ്റ്. ആര് പറഞ്ഞു? അത് ഡോക്ടർമാർ. അവർ വെറും മനുഷ്യർ. ഡോക്ടറേക്കാൾ എത്രയോ വലിയവരാണ് യേശു. ശാസ്ത്രം അസ്തമിക്കുന്നിടത്ത് യേശുവിന്റെ കരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാവും. സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സർക്കോമ എന്നതല്ല അസുഖം. സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സർക്കോമ എന്ന ക്യാൻസർ ഈ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. Get out in the name of Jesus. സഹോദരി ക്രച്ചില്ലാതെ നടന്നു കാണിച്ചു. ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ജീവനുള്ള യേശുവാണ് തോന്നിക്കുന്നത്. സഹോദരിക്ക് നടന്നു വന്നേ. ആ ക്രച്ചസ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കേ. ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നേ. அவருதான்டா. பெரிய பிரச்சனை பண்ணிருப்பாங்க. സഹോദരി കൊറോണ പോകുന്നതാ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തിന്? ഇവിടെ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ ബ്രദറെ ക്രച്ചസിങ് കൊണ്ടുവന്നേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം you have been healed. Hallelujah. സഹോദരിയുടെ മുട്ടിൽ ആ മുഴയില്ല, നോക്കിക്കേ. എന്റെ മുഴ
ഒന്ന് ഓടിക്കാണിച്ചേ ഓട് ഒന്ന് ഓടിക്കാണിച്ചേ ചാടിക്ക് Raise your hands and shout praises to Jesus. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 19 വർഷമായിട്ട് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈബിളോ പത്രമോ സീരിയലോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. Father, in the name of Jesus. ഇതെത്രയാ അമ്മച്ചി? 1 ഇതോ 3 ഇതോ 2 ഇതോ 5. അമ്മച്ചിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ് ഹീൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഹീൽ ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ഹീൽ. ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്ന ആളാ. ദേ കണ്ടില്ലേ ഡിസ്ക്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ടി.വി. സ്ക്രീനിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. As an alcoholic and a complete drug addict, after meeting pastor, ഇപ്പോൾ ജീസസ് ആണ് എൻ്റെ അഡിക്ഷൻ. ഇക്കാക്കാന്റെ പേരിൽ 2 കൊലപാതകങ്ങളടക്കം 7 കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ എൻ്റെ മൈൻഡൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പം പണിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 വർഷമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു. ജോഷോ പാസ്റ്ററുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലമായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തന്നത്. രോഗസൗഖ്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ വീഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പരിപാടി ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കലാണ്. മണി ബാങ്ക് പോളിസി പോലെ നൽകുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ആത്മാവിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കും. ആർക്കൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടത്? സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടവർ കരങ്ങളൊന്നും നിർത്തിയാട്ടെ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈവിതയ്ക്കുക. ഇതുപോലൊരു എൻവലപ്പ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ചിലൂടെ നടക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും തലമുറകളായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണം കൈകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാവുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ചർച്ച ആദ്യമായിട്ട് കാർഡ് സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സ്വൈപ്പിംഗ് മിഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പറുകൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. வெற்றி நெக்ஸ்ட் பிசினஸ் பிளான் கச்சிச்சென்கு அந்த அளவுக்கு இதுவாக இருப்பாங்க. பியடாயிலா My body was vibrating. I'm here. I'm here. I'm here. ലണ്ടൻ മുടിവിടണോ? ഞാനാണ് അല്ല മിനിസ്റ്റർ അടക്കം ഇന്ന് കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീറ്റിംഗ്സ് ഉള്ളത്. രവി, I will not be attending the minister's function today. മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിച്ചോളൂ. മിനിസ്റ്റർ ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൗൺസിലിംഗ്. അമ്മച്ചി ഏറ്റുമാനിരുന്ന പിള്ളേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് വെളുപ്പിന് മിസ്റ്റർ കാണാൻ വന്നത്. ഇതെന്ത് പറ്റി? ഗ്രേസ് ഹോമിൽ അമ്മച്ചൊരു അഡ്മിഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. ആരുമില്ലാത്ത ഒരു കർത്താവുണ്ട് കേട്ടാ അമ്മച്ചി. പാസ്സായ സ്ഥിതിക്ക് 1500 രൂപ ദൈവവേലയ്ക്കായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടോ? സ്റ്റേജ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും. വേറെ ലെവൽ എഫക്ട്സ് ആണ്. പ്രസന്റേഷൻ കിട്ടിയ പാസ്റ്റർ കേട്ടു. വിശ്വാസികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന എഫക്ട് അത് ഞാനാണോ അവരാച്ചാ அவர் பேர் ചേട്ടാ? ഓ பேட்டி எடுக்க வந்துக்கிறாரு அந்த பிரைவேட் சேனல். Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Paul. അമ്മച്ചിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് പാസ്റ്റർ. ഇപ്പൊ അടുക്കളയ്ക്ക് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. Glory to God. ഇത് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇറക്കില്ല. 1 to 1ലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ചിന്റെയും ഗ്ലോറിയസ് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിന്റെയും പരമാധികാരിയായ
പാസ്റ്റർ ജോഷുവക്കാരനാണ് 1-1-ലെ ഇന്നത്തെ അതിഥി. ഇന്റർവ്യൂல വെച്ച് செய்ய போறான்னு நினைக்கிறேன் ஃபஃபாவை இல்ல ஐயோ നമസ്കാരം പാസ്റ്റർ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സക്സസ്ഫുള്ളായ അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ ഒരു വൈദികന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്നായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ഈ യാത്രയുടെ തുടക്കം? ഒരു 10-15 വർഷം പുറകോട്ട് പോകാതെ എൻ്റെ ആത്മീയ യാത്രയുടെ തുടക്കം പറയാനാവില്ല. അന്ന് എനിക്ക് 18-19 വയസ്സ് പ്രായം. ആ പ്രായത്തിലാണ് എനിക്കെൻ്റെ അപ്പനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പൻ്റെ മരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തീർത്തും അനാഥത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അമ്മച്ചിയും ഒരു കൊച്ചു പെങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പനുണ്ടാക്കിയ കടബാധ്യതകൾ മുഴുവൻ അതോടെ അമ്മച്ചിയുടെ ചുമതല. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പുറത്തു പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും പെങ്ങളും ചോറിൽ സോറി പാസ്റ്റർ, അപ്പൻ്റെ മരണം, അമ്മയുടെ മരണം, ഇങ്ങനെ തുടരെ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആ 18-കാരൻ എങ്ങനെ പിടിച്ചു പാസ്റ്റർ? I was depressed. ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്ത സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരും. I was lonely. അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി ഞാനൊരു തീരുമാനം, എൻ്റെ ഈ ജീവിതം അവസാനം. ഞാൻ ട്രാക്കിൽ പോയി തലവെച്ച് വന്നു. കരഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ഒന്ന് തട്ടി ഉണർത്തുന്ന പോലെ. ரொம்ப பரம் பயமாடி താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമായിരുന്നു മാത്യൂസ്. ആ വിളിച്ചു മാത്യൂസ്. And then came the moment. ആ പ്രകാശത്തിനിടയിലൂടെ ഒരു ശബ്ദം, ജോഷുവ, ജോഷുവ. ആരുടെ? യേശുവിന്റെ. അവര് ഇത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലേ ഇല്ലടാ. എന്താ ഒരു പാത്തുനിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് നൽകിയ ജീവൻ. മലയാളത്തിലോ? ദൈവത്തിനറിയാത്ത ഭാഷയില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയ ജീവൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ല. നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് സ്വന്തം. നീ സാധാരണക്കാരൻ, നീ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഒരു അസാധാരണമായ വളർച്ചയായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൻ്റേത്. കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. വളരെ ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസ ഹൃദയങ്ങളിൽ തരംഗമായി മാറിയ പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൺ ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ആശ്രയവും ആവേശവുമാണ്. ആത്മീയതയിൽ മാത്രമല്ല, ആതുര സേവനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഊന്നിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ചിന് 110 രാജ്യങ്ങളിലായി 300ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണറും പൊതുസേവനത്തിനുള്ള UN അവാർഡുമടക്കം നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടി പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൺ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. അവാർഡുകൾ, അംഗീകാരങ്ങൾ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ചിന്റെ സെന്ററുകൾ. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു വൈദികനായിരിക്കും പാസ്റ്റർ, അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ അന്നും ഇന്നും യേശു മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഏക സമ്പാദ്യം. നല്ല ട്യൂണായിട്ട് ഇരിക്കാറില്ല. ഒരു വിഷയം കൂടി. റോൾസ് റോയ്സ്, BMW, പോർഷെ, ബെൻസുകൾ, പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ്, കൊച്ചിയിൽ ഒത്ത നടുക്കായിട്ടുള്ള 10 കോടി രൂപയുടെ ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ബാംഗ്ലൂരിലെയും മൂന്നാറിലെയും എസ്റ്റേറ്റുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, വില്ലാസ്, വിദേശ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഇത്രയൊക്കെ ഒരു വൈദികന്, പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിന്റെ എളിയ ദാസനെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു ആഡംബരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ബ്രേക്കിന് ശേഷം. ദിസ് ഇസ് മാത്യൂസ് ലൈവ് വിത്ത് പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൺ. മുതൽ വന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിലല്ലേടാ ആടി. അതെ. സോറി,
ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തരണമായിരുന്നു. ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതല്ല പ്രശ്നം, പാസ്റ്റർക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നം തനിക്കെന്താണ്? മാത്യൂസ്, ഒരു സെക്യുലർ ചാനലിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ പോളം നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. പേടിക്കണ്ട പാസ്റ്റർ, ഞാൻ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. താൻ അവസാനം ചോദിച്ചോളൂ. ഇയാള് വെറുതെ. അത് ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ലേ? പാസ്റ്റർ വാ. അവസാനം വിളിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഭർത്താവേ. ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തിനാ? പിന്നെ എനിക്കിതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണ്. എത്ര പറഞ്ഞതാണ് അവരോട് ചോദിക്കാതെ മാറാത്തൊരു പരിപാടിക്ക് ഇത് നേരത്താണോ എനിക്ക് സമ്മതിച്ചു തരാൻ നോക്കി? തന്റെ സമ്മതം എനിക്കെന്തിനാ? അതെ, അത് തന്നെയാണ്. അത് അവരോട് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ஒரே ஒரு கேள்வி தான். நான் அவ்வளோ பண்ணுறேன். சின்ன பாம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இத்தினோண்டு தான் தூக்கி போட்டேன். വെൽക്കം ബാക്ക് ടു 1 to 1. പാസ്റ്റർ, ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുക. BMW, പോർഷെ, ബെൻസുകൾ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ്. 2 പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ്. സോറി പാസ്റ്റർ. മാത്യൂസ്, ഞാൻ വാങ്ങുന്ന കാറുകളുടെയും ബൈക്കുകളുടെയും കണക്ക് നോക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്കുകളെ പറ്റി പറയുന്നില്ല? 60,000 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, 3000-ലധികം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. എന്നും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ 2000-ഓളം ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഇതൊന്നും നിങ്ങളോ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചാനലുകാരോ കാണുകയില്ല, പറയുകയില്ല. മാത്യൂസ് ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാത്യൂസ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? വലുത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാസ്തവം. മാത്യൂസ് വചനമൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വചനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാസ്റ്റർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് താങ്കളുടെ വചന സുവിശേഷത്തെ പറ്റി. ഈ പാസ്റ്റർ ജോഷുവെ പോലുള്ളവര് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വചനത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ ഈ സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം അത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒന്നാന്തരം ഉദാഹരണമാണ്. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ 500 കൊടുത്ത ദൈവം 1000 തിരിച്ചു വരുമത്രേ. ഇതെന്നാ ചൂതുകളിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ വല്ല അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടും. ഇതിപ്പോ ഈ പാസ്റ്റർ എടുത്തേക്കാം മിറാക്കിൾസ്, ട്യൂമറുകളും ക്യാൻസറുകളും അടക്കമുള്ള മാറാരോഗങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ വഴി സുഖപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ? ഞാനല്ലല്ലോ ഈ രോഗങ്ങൾ മാറ്റും, ദൈവം. അപ്പൊ എന്നോടല്ലോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പാസ്റ്റർ. Do you believe in God? ഇതെന്റെ ഷോ അല്ലേ, ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഞാനല്ലേ. അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസിയല്ല. അതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല എന്നുള്ള മുൻധാരണയാണ് മാത്യൂസ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ നൽകുന്നത്. I don't think I can convince you. I don't think I need to convince you. പാസ്റ്റർക്ക് തീർച്ചയായും എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? പാസ്റ്റർ ഒരു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കണം. മിറാക്കിൾ, ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആവാം. അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലല്ലോ, സംഭവിച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിച്ചാൽ മതി. പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒരു ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ്. അവിശ്വാസികൾക്കും വിമർശകർക്കും ചുട്ട മറുപടിയായി പാസ്റ്റർ ജോഷുവയുടെ ലൈവ് മിറാക്കിൾ ആദ്യമായി 1 to 1 ഷോയിൽ. മാത്യൂസ്, ഞാൻ മാത്യൂസിനോട് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. എന്താ പാസ്റ്റർ? മാത്യൂസ് എന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ്, നിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. അതിസമർത്ഥനായ ഒരു TV ജേർണലിസ്റ്റാണ് മാത്യൂസ്. അതെ, നല്ല ചുറുചുറുക്കം, ചങ്കൂറ്റുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണാരോഗ്യമാണ്. അതെ, ആരോഗ്യമുള്ള ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണ്. ഇത് കുടിച്ചാറില്ല ജ്യൂസ് കുത്തുന്ന വന്ന് നോക്കാൻ നേരം. അയ്യോ ഇപ്പൊ വിയർക്കുന്നുണ്ടോ മാത്യൂസ്? തല ചുറ്റുന്നുണ്ടോ മാത്യൂസ്? മാത്യൂസ് തല ചുറ്റുന്നുണ്ടോ? മാത്യൂസിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? കണ്ണാകലി തെളിയ
ഈ പൈതലിനോട് ക്ഷമിക്കണം. ലൂക്കോസിന്റെ അധ്യായം 4 വാക്യം 12. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത്. കേട്ടോളാം. കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക്. ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ച് പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടനുമായി നടന്ന അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ മെട്രോ ന്യൂസ് അവതാരകൻ മാത്യു വർഗീസ് കുഴഞ്ഞു വീണു. 1-to-1 എന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ നടത്തിയ തത്സമയ അഭിമുഖത്തിനിടയിലാണ് സംഭവം. പാസ്റ്ററുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അവതാരകൻ ബോധരഹിതനായി വീണത്. പ്ലാസ്റ്റർ അറിയാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയുമെന്ന് മെട്രോ ന്യൂസിലെ അവതാരകൻ മത്തായി പിള്ള ചൊറിഞ്ഞു തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും മത്തായിച്ചന് ബോധം വന്നത് ബോധം പോയപ്പോഴാണ്. എന്നാലും മത്തായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ല. അവതാരകൻ മാത്യൂസ് ബോധരഹിതനായി വീണത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതിനുള്ള മരുന്ന് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഷാനി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ചേരുന്നു. ഷറഫു, മാത്യു വർഗീസിന്റെ രക്തപരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കെമിക്കൽ കലർന്നിരിക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ മാത്യൂസ് കുടിച്ച ജ്യൂസിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മരുന്ന് കലർന്നിരിക്കുക എന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നത്. ஜூஸில் தான் போட்டுக்கிறான். அத்தினாஷக்கடை வச்சு ബന്ധപ്പെട്ട് ചാനലിന്റെ തന്നെ ക്യാന്റീനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോൾ എന്ന ജീവനക്കാരനെ പോലീസ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ മുതൽ കാണാതായ പോളിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ. രണ്ട് തരം ആൾക്കാരുള്ളൂ. There are masters and there are slaves. അത് നീ ഏതാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷനിലുള്ള നിനക്ക് എല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടം നമ്മൾ അറിയപ്പെടാം. Slaves obey earthly masters with respect and fear. I don't fear anybody. அமல் நீரத் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. തലച്ചോറിന്റെ ടെമ്പറൽ ലോബില് നല്ല ഏരിയയിലാണ് പണി കൊടുത്തത്. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. കാതറിൻ, ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 15th പ്രോഗ്രാം ഒരു 2 weeks പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് ലണ്ടൻ വരെ പോയിട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Situation looks grim. Nah, he's not responding to any medication. I think he's almost finished. அவர் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை தான். നിനക്ക് 2 ചോയ്സും. ഒന്ന്, നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകും. രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, ഒരു തിരിച്ചുപോക്കും ഉണ്ടാവില്ല. കാണാണ്ട് പോരുവാണ്. എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട സാർ. അവൻ ചത്ത ന്യൂസ് പുറത്തു വരാതെ നോക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തനിക്കാണ്. പുറത്ത് കുറച്ച് മീഡിയക്കാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാനും മണത്തറിയാവുന്ന എൻ്റെ ടെൻഷൻ. പാസ്റ്റർ ധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പാസ്റ്ററിന് ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ന്യൂസ് പുറത്തു വരേണ്ടത്. hour, 48th hour, 3rd day உயிர் எடுத்துருவாரு சொன்னாங்க. ஓ ஆமா. கரெக்டாக இது பண்ணும்போது இதுவாக வரும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் அன்பிளக் பண்ணும்போது வருவார்.
நல்லா லைட் வந்துச்சு இங்கே ചെങ്കിസ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ്. Sir, please come down to the ICU. What happened? Pastor's awake. What? Oh, okay. There seems to be a problem. What problem? He's sounding abnormal. What? കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പോകുന്നത് സാർ. இந்த மாதிரி அப்நார்மல் ஆல்ரெடி அவன் அப்நார்மலில் தான்டா இருந்தானே. தலையில் வச்சு என்ன மாதிரி അവന്മാരവിടെ പിശാചിനുള്ളവർ, പാപം ചെയ്യുന്നവർ, അണലിസുകൾ. സോളമൻ സാറിനെ ഐസക് സാറിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവന്മാരെ തന്നെ. Take me to them. உங்களுக்கு பேசுனதில் வந்துட்டாரா? சம்படி வாங்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேர் Welcome. I am back. Enjoying the party, huh? ഞാൻ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിലും அப்படியே ഒന്ന് മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഐ മീൻ ഗ്ലോറിയസ് ലെഷോസ്, എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ്. That's very proactive. I'm always one step ahead solo. That's why I put you all on the guest list. Let's rock the party. என்னடா ஆச்சு? ஞாபகம் இருக்குல்ல? தெரியல, மென்டல் ஆகிட்டுறான்னு நினைக்கிறேன். പക്ഷെ അവിടെ 3 നിയമങ്ങളുണ്ട്. 1, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിക്കുക. 2, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിക്കുക. 3, പാസ്വേഡ് മാത്രം അനുസരിക്കുക. നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അവിടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മെഗാ ഷോസിന്റെ ചാർട്ട്. ആദ്യത്തേത് ഡിസംബർ 25 മെഗാ മിറാക്കിൾ ഫെസ്റ്റ്. അഞ്ച് ലക്ഷം വിശ്വാസികൾക്ക് രോഗശാന്തിയും സമൃദ്ധിയും നൽകാൻ എന്റെ വിളിപ്രകാരം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ആദ്യമായി നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് രോഗസൗഖ്യം നടത്തി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ഇങ്ങനെ 50 കോടി നിറയ്ക്കുന്ന The Mega Miracle Fest. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളിലും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഷെയറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 20%, എനിക്ക് 80%. എങ്ങനെ? 80%. Nothing less, nothing more, nothing else. Because I don't live in your reality. I'm from the heavens. And it's going to cost you. Yes, 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 yes. அண்ணி நைட்டு என்னடா இது போடுறா? நீங்க என்ன பண்றதுனே தெரியல. அவர் பாட்டு டான்ஸ் ஆடிந்தார். Dude, he's gone completely cuckoo, yeah. അവൻ്റെ തലക്കിട്ട് കിട്ടിയ അടി, പിന്നെ നമ്മൾ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവൻ്റെ തലച്ചോറ് ഭ്രാന്ത്. അവൻ നമ്മളെ ഭ്രാന്താക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ജയിച്ചത്. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് മാറും. ഇന്നലെ രാത്രി കൂടി എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് ആളാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വളരെ നോർമൽ. അതോട് ഈ ഐറ്റം ഇന്ന് ദൈവം, നാളെ ചെകുത്താൻ,
മറ്റന്നാളെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. ഓ മറ്റേ സ്പ്ലിറ്റ്. അവന്റെ അഭിനയമാണെങ്കിൽ അവനൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Yeah, I'm looking for a girl that fits a certain profile. I want you to consider on high priority. Sure, sir. Early 20s, naive, starry-eyed, graceful, talented. And a smile that lights up a freaking room. Yeah? What's the story? It's the usual boyfriend scene. അവനവളെ ചീറ്റ് ചെയ്തു, വീട്ടുകാർ പുറത്താക്കി, പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ, ഡ്രഗ്സ്, ദെൻ ഡിപ്രഷൻ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay. So this girl is just superb. പക്ഷേ she's a high maintenance chick. Sounds good to me. Bring her in. Hello. Hi sir. Your job is actually very simple. You just need to get really close to her. അവന് വട്ടുണ്ടോ അതോ എല്ലാം അവന്റെ അഭിനയമാണോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. Simple? മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവരാഴ്ച നോക്കിക്കോളൂ. He'll be in touch with you. யோசிச்சு பாரு, இது அவன் நடிக்கிறானா இல்லையான்னு நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும். யாரை போட்டிருக்காங்க அதுக்கு. ഹലോ എസ്തർ. ഇന്ന് 1-ാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ കള്ളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എന്നെ കിടന്ന് മനസ്സിലായൊന്നുമില്ല. ഇത് മറ്റേ ലൈനാ. എസ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ. ഓക്കെ സാർ. Good morning, Pastor. Good morning. I'm Esther. ഡെബിക്ക് ഒരു ഫാമിലി എമർജൻസി ആയിട്ട് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ മന്ത്. ടിൽ ദെൻ ഞാനായിരിക്കും പാസ്റ്ററിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പാസ്റ്റർ, ഐ അഷ്യൂർ യു ഡെബീസ് ആബ്സെൻസ് വോണ്ട് ബി ഫെൽറ്റ്. എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. സ്കെഡ്യൂൾ വായിക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ. Friday. Sorry, Pastor. Today is October 1st. At 10 a.m., meeting with the team of Glorious Mining Corporation. 4:30 to 6 p.m. Hallelujah. Just like you predicted, the pastor. The profit projection are looking great. Mineral extractions, overheads, പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള റോയൽറ്റി, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞും still we had made a profit of 200 crores. Good. Good. Very good. Good enough. But not. Big. അടുത്ത ക്വാർട്ടർ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് 1000 crores. 1000 കോടിയാകാനുള്ള പ്ലാനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. You can ask me. Master. Brother, നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഈ ചവിട്ടി പെഡൽ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബോട്ട് ദിവസവും മിനിമം 1000 ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഫാമിലീസ്, ചിൽഡ്രൻ, കപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു രസത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെ. How is the idea? How is the idea? ஏதோ ஆயிருக்கிறா தலையில். How is the plan? இல்லை நடிக்கிறாரா? Any planning?
கிரியேட் பண்ண அந்த சாம்ராஜ்யத்தை அவரே அழிக்கணும்னு போகிறாரா? அதான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை எனக்கு இவன் மேலே டவுட்டாக இருக்கு. முன்னாடியே பழக்கம் வந்திருக்குமோ? முன்னாடி பழக்கம் இருக்குந்துருமோ நான் சொல்கிறேன். நான் அவன் ஒய்ஃபோட யாரப்பா படம்ன்றதுனால உன்னை சும்மா விடுறேன். படம்ன்றதுனால உன்னை சும்மா விடுறேன். அது கேட்டு நீ எவ்வளோ குடிக்கலாம்? ஐயோ എന്തായിരുന്നു ജോലി? அவ குழந்தை இருக்குனால குழந்தை வளர்க்கும் போது ஏதாவது இருக்கு போல. മരുന്ന് കഴിക്കാതെ പാസ്റ്റർ ഓർമ്മയില്ല. പുള്ളി വേണ്ടാന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊന്നും നിർബന്ധിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കിടത്തണം. टेंशन मत ले, काम हो जाएगा. പാസ്റ്റർ, ഗ്രീൻ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും മോർണിംഗ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് യെല്ലോയിൽ നിന്നും 2 ടാബ്ലറ്റ്, രാത്രി റെഡിൽ നിന്നും 3 ടാബ്ലറ്റ്. ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഓർത്താൽ മതി. But these are just vitamin tablets. എന്തൊക്കെ വിറ്റമിൻസ് ആണ്? വിറ്റമിൻ എ, ബി, സി, ഡി, എഫ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. വിറ്റമിൻസ്. എസ്3 ഞാൻ കഴിച്ച പാസ്റ്റർ வாயிலே வச்சிருப்பாளோ முழுங்கிட்டாளா? Sweet dreams. அவ துப்பானு துப்பினுங்கிற அங்கேயே மொட்டாது. அம்மா உன்னை ஸ்பை பண்ண அனுப்பிச்சு அவன் உன்னை ஸ்பை பண்ணுகிறாம்மா. कोई बात करना मैं काम എല്ലാം പോച്ചാ. ഹലോ, എന്തായി? മരുന്ന് കഴിച്ചോ? നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയോ? இவங்க வாங்கினதுல சொன்னுங்கிறான். നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയതിന്റെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റർ. വെരി ഗുഡ്. മൗനമായി നിൽക്കരുത്. കൈയടിക്കണം. இந்த சகோதரிக்கும் குடும்பத்திற்குள்ள பிரார்த்தனைகளை தீர்த்து மன நிம்மதியை எழுப்பீராக. பண்ணுறது தப்பாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் நம்மளால் நிறைய பேர் இந்த டிப்ரெஷன் போகாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு நம்பிக்கை ஹோப் இருக்குன்னு இருக்காங்க நம்மளுக்காக அப்படின்றதுனால சந்தோஷமாக பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்ட் பண்ண போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ഇടതല്ല, വലത് വലത്. ആ സഹോദരൻ ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ஐயோ அப்பாவோட பிளானா இல்லை இவருக்குள்ள புண்டாரா?
இது ஆடுலலாம் வருவார்ல இவரா சச்சின். அதான் இவரு இது ஆடுல இவருக்கு தானே தலையில இது வந்துடும் மறந்துடுவார் பாரு. நானும் சேவாக்கும் டெஸ்ட் மேட்ச் அப்போ ஒரே ரூம்ல தந்தாங்க. എൻ്റെ പേര് മാത്യു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ എന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പാസ്റ്റിലെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ബോധക്കെട്ട് വീട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാവരും ട്രോൾ മതി പതിവയസ്സുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. സംശയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ലോകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിച്ചത് പാസ്റ്ററാണ്. 4 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അരക്ക് പൊട്ട് തളർന്നു പോയി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് സോജി. പാസ്റ്ററെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളുകളായി. ഇന്ന് ഇവരുമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ വേദിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയല്ല പാസ്റ്റർ. എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ട് പാസ്റ്റർ. ശരിക്കും വിശ്വാസം? ശരിക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് പാസ്റ്റർ. ശരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ഈ സഹോദരൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് വീട്ടിൽ പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസം? ഇന്ന് പകൽ ദൈവസാന്നിധ്യം നിന്നെ തൊടാൻ പോവാണ് സഹോദര. ദൈവമേ, സഹോദരൻ സൂചിയുടെ 2 കാലുകളും നിന്റെ മഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തുള്ളിച്ചാടാൻ ഈ സഹോദരന്റെ കാലുകളെ ബലമുള്ളതാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവേ. ബ്രദർ ഇനി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ. എണീക്കാൻ പറ്റില്ല പാസ്റ്റർ. சும்மா கூட்டு வந்துக்கிறாரு போலடா இவரை இது பண்றதுக்கு. പറ്റൂല പാസ്റ്റർ. പക്ഷെ സോജിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമുണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും. നീ എൻ്റെ കൂടി എനിക്ക് പണി തരാമെന്നല്ല. നീളുള്ളൊരു വടിയോ തണ്ടോ മതി. ദൈവമേ, ഈ സ്റ്റാൻഡ് വഴി നിന്റെ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടും. இல்லடா அவன் ஏன் ஏந்துக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டான் போல. அவன் நடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டு வந்துக்கிறாரு போல. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഏതൊരു ആത്മാവാണേലും നിന്റെ മേലുള്ള കെട്ട് ഞാൻ അഴിച്ചിരിക്കും. നിന്നെ ഞാൻ തകർത്തിരിക്കും. നടന്നു കാണിച്ചു. ഇനി ഒന്ന് ഓടിക്കാണിച്ചു. സാമി எப்படியாச்சும் அவர் பழி வாங்கணும்னு நினச்சிக்கிறாரு. செம்மடி ഇപ്പോൾ തന്നെ TV സ്ക്രീനിൽ കൈവച്ചു. ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. പിതാവേ, നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. പിതാവേ, നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വ്യാധികളും മാറട്ടെ.
എല്ലാ വ്യാധികളും മാറട്ടെ, അസ്വസ്ഥതകൾ മാറട്ടെ, അസ്വസ്ഥതകൾ മാറട്ടെ. ആമേൻ. എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ ഷീബ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? ഒരു മാസമായിട്ട് ഹന്നുമോള് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും വിശുദ്ധനെ പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നാലൊന്നേ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറാൻ പോകുന്നില്ല. കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ നോക്ക് ഷീബ. കുറഞ്ഞോ? കുറച്ച് കുറവുണ്ടോ? എന്നാ ഞങ്ങളൊന്ന് കയറി കണ്ടോട്ടെ. അപ്പൻ, കൊച്ചിന്റെ അപ്പനുണ്ടാവട്ടെ. தீவிரமான இதுவாக இருப்பார், ஃபாலோவர் போலடா இவர். രണ്ട് വിശുദ്ധ എണ്ണ, രണ്ട് വിശുദ്ധതായുള്ള രണ്ടെണ്ണ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, ഈ പനി എന്നെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, ഈ പനി എന്നെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എസ്തറിന്? എന്ത് പ്രശ്നം? ஒரு தடவை அவரை நம்ப வச்சு கொண்டு வந்துட்டாலாம். அவர் இன்னும் சரியாக தூங்க மாட்டேங்கிறாரு எப்பவுமே. அதுதான் அந்த இது ட்ராமா ஒன்று இருக்குல்ல. സൈക്കോട്രോപിക് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അത് കാരണം പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ്, മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. സൈപ്രക്സ, സനാക്സ്, റിസ്പഡോൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗം ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിന് ഡാമേജിംഗ് ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ആങ്സൈറ്റി കൂടും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകൾ പതിയെ പതിയെ ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാളത്തെ സ്കെഡ്യൂൾ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സ്റ്റോറി പാസ്റ്റർ. ചെറിയ ഡിപ്രഷനിൽ തുടങ്ങി സൂസൈഡ് വരെ എത്തി. യെസ് പാസ്റ്റർ. ദൈവം മാതാക്കെ പോലെയാണ് എസ്തറിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. So precious in the eyes of God. ഇനി ഇങ്ങനെ സ്വയം നശിക്കരുത്. Say no to drugs, no alcohol. ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഡിപ്രഷനാണ്, നിരാശ. എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നു. நான் தான் லவ் பண்ண பையனா?
இவங்களா ஓகே பாரு ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ஒரு நல்லது பண்ண பைக்கில் போனார். இது மினி கூப்பரில் வந்திருக்காரு. ஃபேன் பார்த்து இதோட ஒரு ஃபேன் இருக்கா அது இங்கே ஆயிடுச்சு. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. പാസ്റ്റർ പ്ലീസ്. സ്തോത്രം പാസ്റ്റർ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പാസ്റ്റർ ഞാൻ തോമസാ. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു, കിട്ടുന്നില്ല പാസ്റ്റർ. ഏത് തോമസ്? തോമസ് അന്നമ്മളുടെ അപ്പൻ. ആ തോമസ് പറയൂ. പാസ്റ്റർ മോളുടെ അസുഖം കൂടി ശരീരകത്ത് എനർത്ത് പൊന്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പറയുന്നു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാ പാസ്റ്റർ? അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും തോമസേ, അത്ഭുതം ചെയ്യും. പാസ്റ്റർ പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നീ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയാണ് അന്നമോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തോമസ് കരയില്ല, തോമസ് കരയില്ല. നീ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ കുറ്റബോധം നിനക്കുണ്ട് ഇല്ലേ തോമസ്? ഈ പനി നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് തോമസ്. കർത്താവേ, ഒരു പിതാവിന്റെ വേദനയും കണ്ണുനീരും നിനക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ബ്രദർ തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നതായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പറയൂ തോമസ്. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ബിജു പ്രസാദിനെ അവൻ്റെ പ്രാന്തന വഴിക്ക് വിട്ടേക്കും. ഫസ്റ്റ് കഴിയുന്നവർ എസ്തർ പുഷ്പാവാ? என்னடா மூவி வின்னர். நீ கொண்டு செத்துற போதுடா. ஐயோ எவ்வளோ நாள் வீட்லேயே ஒருத்தர் வேற மிராக்கிள்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாரு. സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. ആമേൻ ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദേവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. അന്ന് തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടും അശരീരം കാണുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടും കൂടി നമുക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യാം. போறாரு. ஐயோ அப்பா டோர் போறாருன்னு நினைக்கிறேன். ഒന്ന് കൈ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ പാസ്റ്റർ, എൻ്റെ മോളൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. പാസ്റ്റർ ഒന്ന് കൈ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ എൻ്റെ മോൾ എഴുന്നേൽക്കും. പാസ്റ്റർ ഒന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ പാസ്റ്റർ? എൻ്റെ മോളൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ. പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ചെയ്യും പാസ്റ്റർ, എൻ്റെ മോളൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അയ്യോ ആ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി. പാസ്റ്റർ മാറിക്കോ.
പാസ്റ്റർ എന്നെ കൈവിടില്ല പാസ്റ്ററെ. പാസ്റ്റർ എന്നെ കൈവിടില്ല എന്റെ മോള്. പാസ്റ്ററെ സംസാരിക്കാന്ന്. പാസ്റ്റർ എന്നെ കൈവിടില്ല പാസ്റ്ററെ. പാസ്റ്റർ എന്നെ കൈവിടില്ല. പ്ലീസ് പ്ലീസ് കർത്താവേ എന്നെ കൈവിടില്ല കർത്താവേ. കർത്താവേ സിറ്റുവേഷനിലെ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. சரியான லெசன். പഫാക്ക് மட்டும் இல்லை, பார்க்குற எல்லாரும் തർക്കുറിയുമോ എനിക്കൊരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ്? എന്താണ് ജീവിയമ്മ ഇവരോട് ചേമ്പർ ഏത് വില്ലയാണ് ഫസ്റ്റ്? ഇത് തന്നെ. ഇല്ല ഫസ്റ്റ്, ഈ വില്ല 5-6 ദിവസമായിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അപ്പുറത്തായിരിക്കും. എസ്തർ എവിടെ? ആരാ ഫസ്റ്റ്? എസ്തർ. എസ്തറോ? Let's take a short break. எஸ்தர்னு ஒரு கேரக்டரே இல்லையா, வேற லெவலில் இருக்கும் இல்லை? நான் சொல்கிறேன் ഡെബിയുടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ്. എസ്തർ റീപ്ലേസ്മെന്റോ? പിന്നെ ഡെബി എവിടെ പോയി? ഡെബി പോയിട്ട് ഒരു മാസമായ പ്രാവശ്യ. ഡെബി Just like you wanted, Pastor, the suit color has been changed. Try to, please. we'll decide it tomorrow. Pastor need little rest. വല്ലാതൊരു ദിവസമായി പോയില്ല പാസ്റ്റർ. ആ കൊച്ചിന്റെ ശവവും തന്തയും എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ സമാനം തെറ്റിയിരിക്കുക. പാസ്റ്റർ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം. മരുന്നൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിയാണ്. എനിക്ക് വട്ടില്ല റാജ. എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം. സോളമനും ഐസക്കും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്ന് താനടക്കം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊടുക്കും. പറഞ്ഞു, തുറന്നു പറഞ്ഞു. സോളമൻ, ഐസക്, ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ? അവരാരാണെന്ന്, എന്താണെന്ന്, അവരുടെ അഡ്രസ്സോ എന്തെങ്കിലും അറിയാം? ആ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പാസ്റ്റർ. ട്രൈപാക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു കമ്പനി പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ നിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയല്ല. ഗ്ലോറിയസ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലുള്ള മുഴുവൻ ബിസിനസ്സുകളുടെ ഹെഡ് നീ മാത്രമാണ് ജെസ്സി. പണി നിനക്ക് മാത്രമേ കിട്ടൂ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് മറ്റന്നാൾ വരാൻ പോകുന്നത്. ആ പണം കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നീ പൊക്കോ. ഈ സമയത്ത് വേറെ എന്താലോചിച്ചാലും മണ്ടത്തരായി പോകും ബിജു. சொல்லிடு வரும். ഞാൻ വിജു പ്രസാദ്, പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടനർ. பண்ணிட்டு என்னடா பண்ண போறாரு? അത്ഭുത പ്രവർത്തകനാണ്. പ്രത്യേക കഴിവോ സിദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ല. ഐ എം എ ഫേക്ക്. ചേട്ടാ പാസ്റ്റർ വരാൻ പറഞ്ഞു. ആഹാ, என்னடா பண்றீங்க? ഞാൻ വിജു പ്രസാദ്, പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടനർ. അത്ഭുത പ്രവർത്തകനാണ്. പ്രത്യേക കഴിവോ സിദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ല. ഐ എം എ ഫേക്ക്.
വെച്ചാ ആള് കുറച്ച് വീക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു സർ. ഈ അവസരം പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നൊരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു പില്ല് കൊടുത്തയക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. അത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കറക്റ്റ് 20 മിനിറ്റ്സ് മുമ്പായിട്ട് മാത്യു ചേട്ടാ, എടാ ഒരു ഗുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 8 മണിയുടെ ന്യൂസ് അവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്പേസ് എനിക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. മെറ്റീരിയൽ നിനക്കിപ്പോൾ മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ശരി ഏട്ടാ, ശരി ശരി, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്താ ഏട്ടാ? നീ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാൽ മതി. ಮಾತ್ರ ದಿಗಿಸ್ಕೋತಾನೆ. പണി വരുന്നുണ്ടവറാച്ച. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും നാഥന്മാരുടെ നാഥനും യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്നിവിടെയുണ്ട്. Welcome, welcome to the Mega Miracle Fest. ഇന്ന് രാത്രി അറിവ് കൊണ്ടല്ല, അനുഭവം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പോകുന്നത്. അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയുക, ഞാൻ തയ്യാറാണ്. Behold the power of God. ആ മാത്യൂസ് ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. 8:30 ഒരു ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Get out in the name of Jesus. Heal, 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 power. Oh yes, power. Heal, yes. Thank you, Lord. Thank you, power. Oh Lord, get out in the name of Jesus. 5 കോടി സാർ. 5 കോടി? അല്ല സാറേ, 5 കോടി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തുകയൊന്നുമില്ലല്ലോ സാറേ. വരുന്ന കോടികളുടെ കണക്കൊക്കെ പാസ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചധികം നാണം കെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാറിനറിയാലോ, നമ്മളും സൈഡിൽ കൂടെ ജീവിച്ചു പോട്ടെ സാറേ. എവിടെ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും? സ്ഥലം ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. வாங்கிட்டு ஆட் பண்ணுறவரோ வாங்கிட்டு ஆட் பண்ணுறது இல்லை, போயிட்டு அவரை மட்டை பண்ணிட்டாங்களா, நஜ்ரியாவை விதம் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க வேற. ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുവോ? പിന്നെ എപ്പോ തീർന്നു വെച്ചാൽ മതി. വെച്ചോ. Are you ready to experience the presence of living God? Are you? സാവപ്പോഴോ എന്താന്ന് നീര. ഹലോ. ആ മാത്യൂസ് എവിടെ എത്തി? ദേ എത്തി സാർ. 2 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ചാവണം. Yes. Die. போடு, எத்த லைவ் போடுன்னு சொல்றாரு போல. ஒரே வார்த்தை முடிச்சு போடுறா லைவ் ஆடு. ആ മാത്യു ചേട്ടാ, എന്താ ചേട്ടാ സമയം വിടണ്ടേ?
വിട്ടോടാ. ശരി കേട്ടോ. ഗൗതം വാസുദേവൻ ചാവ വെടിക്ക് പോകുന്ന നീ ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ചിന്റെയും ഗ്ലോറിയസ് ഇന്റർനാഷണൽ அதுதான் தேங்க்ஸ் போட்டுருந்தாங்க போலடா. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളുടെ മുഖംമൂടി അഴിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൺ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്ന കുമ്പസാരം നടത്തി. തനിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻ മാഫിയയുടെ സമ്മർദ്ദത്താലാണ് താൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൺ വ്യക്തമാക്കി. കുമ്പസാരത്തിന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ മെട്രോ ന്യൂസിന് ഇന്ന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ഉള്ളിലവർ കടിച്ചു ചീന്തുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ്. തണ്ടർ മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് ഇവരെന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ 6 മാസം ട്രെയിനിങ്. അവറാത്തിൽ നിന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത്. അത് പേര് മാറ്റി ജോഷുവ കാൾട്ടൺ എന്ന പുതിയ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വീഡിയോ പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവർ തന്നെ എന്നെ കൊല്ലും. സോളമൻ ഡേവിസ്, ഐസക് തോമസ്, എന്നെപ്പോലെ മാനസിക രോഗികളായ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. அவருக்கு தான் ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் இருக்குதுல, மாத்திரை அப்பப்போ போட்டுன்னு இருந்தேன். அவள் தான் கிறுக்கிறு, அவள் தான் கால் வலிச்சிச்சு. அவள்தான் முடிச்சு வாய் ஒரு சைடு வச்சிச்சு, கை ஒரு சைடு. அவள் தான் ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. அவர் வீட்டில் போயிட்டு சொல்லிட்டு வந்துட்டுக்கிறாரு போல, இதுதான்ப்பா நடந்தது. ரீப்பர் பற்றி தெரியலையே அப்படின்னாவே இல்லை. நிறைய உண்மையா பொய்யா தெரியல எனக்கு, அதுதான் டவுட் ஆகுது. எனக்கு இன்னொரு என்ன டவுட் வருதுன்னா, ஃபஃபா வந்து இந்த கடைசி இதை இது பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ண அவர் சைடு ஒரு போல காசு எடுத்துன்னு பாஸ்கரா. ஏன்னா இவங்க 2 பேர் இருந்தால் கன்ஃபார்மாக தேடி ஃபஃபாவை தேடுவாங்க. விநாயகை வச்சு இவரை போட்டு நான் எசைடுறான்ப்பா அப்படின்னு எசைடுறாரு போல. மறையிறாரு மனுஷன். எதிர்பார்க்கறது தானே அது. மென்டலி அன்ஸ்டேபிளா, நோ பனிஷ்மெண்ட். ஓ சூப்பர். This is not the end. Dear Pastor, എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പാസ്റ്ററിന് കിട്ടുമോന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. കിട്ടിയാലും ഇത് വായിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് യു. ഇത് എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാണെന്ന് അറിയില്ല പാസ്റ്റർ. ഇതെങ്കിലും കിട്ടുന്നെങ്കിൽ
Please reply me. I'm lost. രാത്രി എനിക്കിപ്പം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പാസ്റ്റർ. വീണ്ടും ആന്റി ഡിപ്രഷൻസ് എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ട് പോവാണ് പാസ്റ്റർ. എവിടെ ഉറച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Sometimes I feel I'm constantly running away from my past. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവം ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല, വേദനകളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാറില്ല, പക്ഷെ ആ വേദന സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് തരും. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നേരിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ. அங்கங்கே எழுதிட்டே இருந்திருக்கா டீச்சர் வரையும். அதான் நான் அனுப்பி விட்டுக்கிறாங்கடா வேற எங்கேயும் நீங்கள் அவர் கண்ணிலே படாத மாதிரி. நல்ல கிரி பண்ணல அவர் அதான்டா பண்ணார். அவர் ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐயோ. இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக் தான். டாபிக் நான் அந்த இது சொல்லியிருந்தேன்ல, அது நான் பார்த்தேன். நான் the film release was multiple time with the initial release schedule for owning the production as well as censorship issues. March 2019 ஆனால் ரிலீஸ் ஆனது 2020 கொரோனா டைமில். அதுதான் பெஸ்ட்டு. அதனால தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ வந்து படம் வந்து அப்படி சொல்கிறது, சினிமாட்டோகிராஃபி அது வேறன்னு வச்சுக்கோங்க, அது தனி ஒரு ட்ராக்னு வச்சுக்கோங்க. பட் ஆனால் படத்தில் ஒரு விஷயம் காட்டியிருந்தாங்க பார்த்தியா, ஒரு பிலீஃபை வந்து எப்படி மணி ஆக்கலான்னு இனிமேல் நடந்துட்டு தான் இருக்குது நிறைய இடத்துல. இன்னும் நிறைய இடத்துல இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் அது காட்டுறதுக்கு அது ஒரு தைரியம் வேணும்டா. இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் எடுத்து படம் அதுவும் பெரிய ஸ்டார்ஸை வச்சு இவ்வளோ சூப்பராக. அண்ட் ஃபஃபாவோட ஆக்டிங் மறுபடியும் அதே தான் சொல்லணும். ஒருத்தர் டிப்ரெஷனில் அவன் தம்பி மூலமாக அஃபெக்ட் ஆனது, அவங்க அம்மா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அம்மா, அப்புறம் தம்பி. சரியா, டிப்ரெஷன் ஆயிட்டாரு. அந்த டிப்ரெஷனை வந்து ஒருத்தவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது ஒன்று. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் பிலீஃப் எப்படி இது பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ அவர் விநாயகனே எடுத்துக்கோ, அவர் இதெல்லாம் நம்பாமல் வந்திருந்தாருன்னா குழந்தைய கூட்டின்னு போயிருப்பாரு. இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். சரியா, என்னதான் வந்து நீங்க பிலீஃபா இருந்தாலும் கடவுள் நம்பிக்கை ஒரு அளவுக்கு இருக்கலாம், அதுக்காக அது மூட நம்பிக்கை எக்ஸ்ட்ரீம் போகக்கூடாது. லைஃபே போகிற அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் போகக்கூடாது, அது ரொம்ப தப்பு. இப்போ அவர் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சேர்த்து அவர் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ப்ரே பண்ணுறது வேற. நான் ஹாஸ்பிட்டலே போக மாட்டேன் அப்படின்ற போது அதுவும் அந்த இதுதான் செத்துட்டா பணத்தை எடுத்துட்டு போய் அதுதான் ஐயோயோ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது ஃபஃபாவாலே அந்த டைமில் தான் போல நம்மளால முடியுன்ற ஒரு இது இருந்துட்டு அவர் போயிட்டு அங்கே வீட்டில் அழுதாரு பற்றி அப்போ தான் சொல்லிட்டுக்கிறாரு போல இதுதான் போல. அதனால தான் விநாயகர் அப்படியே தலையை சாட்சி பார்த்துட்டாரு போல, ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கட்சியில் அவர் வந்தார் பேர், அவர் கருக்கப்பட்டு போய் நின்ட்டார் 2 பேரும். படத்தில் நடித்த எல்லாருக்குமே அந்தந்த ரோல் கரெக்டாக இருந்தது. ஸ்ரீநாத் பாசி நான் கூட தம்பி கூட இருக்காடி பார்த்தா அவனுக்கு ஒரு இப்படிலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்து பார்த்தா அந்த சீனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லைடா. ஹேங் பண்ணி நான் எங்கேயும் போயிட்டு வந்தேன்னா நினச்சேன் நானே ஓகே ஏதாவது டூர் போயிட்டு கட்சியில் வருவார் போல அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன். கட்சியில் பார்த்தா ஹேங் பண்ணிட்டு. நசிரியாவுக்கும் ஒரு பாஸ்ட் வந்துட்டுன்னா நசிரியாவே இன்னும் 1 hour 45 minutes கழிச்சு தான் வந்தாங்க. அவங்களுக்கு தாண்டி தான் வந்தாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல இம்பாக்ட் ரோல் இருந்தது. அதுதான்
அவங்க சூஸ் இப்போது இவரும் சேம்பன் வினோத்தும் ஜிவிஎம்மும் சூஸ் பண்ண பர்சன்லாம் பாரு, ஒரு டிப்ரெஷன்லேருந்து ஒரு பாஸ்டில் அடிபட்டு அவங்கள எடுத்து தான் டியூன் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ அது பாரு, அப்போது அது ரியலியாக நடக்குது தான். கூடவே இருந்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணியிருக்காங்க நசரியா. அண்ட் எனக்கு அந்த சீன் தான் இது, நீ வந்து அவ கூடவே இருக்கணும், அவன் நடிக்கிறானா இல்லையான்றது நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நசரியாவே போட்டிங்களா, அதுதான்டா அவங்க மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக். அதனால இவரும் திலீஷ் போத்தனோட கேரக்டர் செம்மையாக இருந்தது. கடைசியில் அந்த இது என்ன யாருன்னு நினச்சேன், ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அவங்ககிட்ட, நான் யாருன்னு தெரியுமா அதெல்லாம் கேட்டு நீ தாண்டா மாட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த டிரான்சிஷன் இருந்தது. இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் திட்டாரு இவர், ரொம்ப ஃபஃபா ரொம்ப திட்டி தான் லெசன்லாம் கொடுத்தாரு. அப்புறம் ஃபஃபா வந்து ரொம்ப ஆட்டிடியூட் காட்டுறது, நான் தாண்டா எல்லாம், நான் தாண்டா ஃபேஸ், என்னை தாண்டி உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கடைசியாக வந்து திலீஷ் போத்தன் சொன்னார் பத்தியா, உன்னை ஃபேஸாக வச்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது தம்பி, சாலமன்னா யாருன்னு தெரியுமா, ஒரு ஐடென்டிட்டியே கிடையாது அவங்களுக்கு, நீ யாரை போயிட்டு கை காட்டுவ, அப்படி ஒரு ஆளே கிடையாது, நாங்கள் பாட்டு வந்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காசு சுட்டிட்டு கிளம்பிடுவோம், நீ தான் மாட்டுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காரு. அதுதான் அங்கே இது ஷேடோவில் வந்து எவ்வளோ ப்ளே பண்ணுறாங்க பாருங்க. இது மாதிரி ஷோபின் சாகிதும் ஒரு சமரோல், அது இன்டர்மிஷன் வரைக்கும் உண்மையை வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இருந்தவர், கடைசி நேரத்தில் பார்த்தா அவரும் பணத்துக்காக இது பண்ணார், அவரே கொல்ல நினச்சது. யோசிச்சிருக்கலாம், இவ்வளோ பெரிய இது பண்ணுறானுங்க, ஒரு ஃபோர்ஜரி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து ரிசோர்ஸ் அவன் இடத்துக்கே போயிடக்கூடாது. இல்லை அது ஒரு இது போகக்கூடாது கிடையாது, அவன் அவ்வளோ பெரிய ஆள் சரியா, அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீ மோதலாமா சிம்பிளாக சார் ஒரு அப்படி குத்திங்கன்னா போயிட்டு அவர்கிட்ட சிம்பிளாக இல்லைங்க நீங்கள் வந்து இந்த இது வேண்டாம்னா எனக்கு சைடில் கொஞ்சம் கொடுங்க நான் பாட்டு வாங்கிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு போயிட்டு பவ்யமாக கேட்கணும். போயிட்டு ஒரு 5 கோடி கொடு அப்படின்னு அவன் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க, அவன் விட்டு லாரியை விட்டு ஏற்றிட்டாங்க. அந்த இந்த சீன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் நிறைய இதில் பார்த்துருப்போம் டிவியில் இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு, அதுக்கு பின்னாடி எப்படிலாம் இருக்குது, எவ்வளோ பெரிய ஆக்டர், அதுக்கு ஒரு ரூமே வச்சுருந்தாங்க ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு, அவங்க தான் உள்ளே இருந்து கற்றுப்பா அப்படின்னு. அது ஃபஃபா வச்சு சொன்னது தான் இன்னும் அவர் அந்த ரோலை பயங்கரமாக நெயில் பண்ணிட்டாரு, செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு. அதே நிறைய இடத்துல வந்து வேறு ஆக்டரை போட்டு கொஞ்சம் கத்தி பேசி எமோஷனல் ஐ மீன் ரொம்ப அக்ரெசிவாக பேசினா அது தப்பாக இதாகிருக்கும், லைக் ஒழுங்காக ஃபிட்டாக இருக்காது. ஃபஃபான்றதுனால பயங்கரமாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. அது முக்கியமாக டிப்ரெஸ்ட் பர்சன்ஸ்லாம் இந்த படத்தில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது சிம்பிள் டிப்ரெஷன் இருந்தால் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பாரு, ஒரு செஷனில் உட்காரு பேசி சரியாயிடும். அதை விட்டு வந்து நான் போயிட்டு இங்கே இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன்னா தப்பு. அதே மாதிரி உடம்பு சரியில்லையா முட்டு போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும், போயிட்டு அங்கே போயிட்டு கர்த்தா காப்பாற்றுவாருன்னா சர்ச்சுக்கோ மாஸ்க்குக்கோ கோயிலுக்கோ போகிறதுனால இருக்கலாம், பிலீஃப் இருக்கலாம். அது நம்ம ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும்னா பிலீஃப் எப்படின்னா, இப்போ எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது, அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சர்ச்சில் போயிட்டு உட்காந்துருவேன். சரி அது வேற, ஹாஸ்பிட்டலும் போகுது ஏன்னா இருக்கணும், என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, இவ்வளோ தற்கூரிங்களாக இருக்கக்கூடாது, அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க. பார்த்துக்குவாங்க, அடுத்த வாட்டி ஏதாவது ப்ரேயர் மீட்டிங் பெருசாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த படத்தை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அங்கே போங்க, ஓகே? ஏன்னா நானே நிறைய ப்ரேயர் மீட்டிங் போயிருக்கேன், அதனால சொல்கிறேன். ஓகே, நல்ல ஒரு படம், நல்ல படம் இது, பாருங்கள் எல்லாரும். மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரோட ஸ்டோரி, நிறைய பேர் பார்க்கணும் அந்த படத்தை. ஸோ வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு இதில் வந்து காடை வச்சு எப்படி ஏமாத்தினாங்களோ, இன்னும் இந்த படம் நாங்கள் கொடுக்குற படத்தில் வந்து காடு இல்லை, ஹியூமனிட்டி தான் எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி லைன். சூப்பரான ஒரு படம், பார்த்துருப்பீங்க. இது ரிலேட்டடாக இருக்காது, பட்டு உங்கள் வந்து எமோஷ்னலாக அட்டாச். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க, ஏன்னா கேஸ்டிங் அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து படம் பேர் வந்து அன்பே சிவா. இந்த படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். இப்போ வரைக்குமே டாப் 10 IMDbல இது இருக்குது இப்போ வரைக்குமே. இந்த படம் பாருங்கள், இதில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து காடை வச்சு எப்படி பண்ணுறாங்க ட்ரான்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். பட் இதில் வந்து காடை நம்புவாங்க, பட் இருந்தாலும் அந்த ஹியூமன் தான் வந்து காப்பாற்றணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஆமாம், அதுலேயும் கடவுள் நம்புகிறவர் ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் எப்படி சரி கட்டுறாங்க. ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷன், அவங்களோட ட்ராவல், அது அவங்கள எப்படி அட்டாச் பண்ணுது அண்ட் அவங்களுக்குள்ள என்ன லிங்க்கு கடைசியில் வைப்பாங்க பாருங்க. எப்படி வந்து ஒருத்தரோட இதுக்கு நடுவில் பொசிஷன் ஆஃப் வியூ வந்து எப்படி இன்னொருத்தரை வந்து இதாகுது இம்பேக்ட் பண்ணுன்றது தான் வந்து படம். கடைசியில் அன்பு தான் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி
சொல்லியிருப்பாங்க. நல்ல ஒரு படம். நாங்கள் ஏன் இந்த படத்துக்கு இதை சூஸ் பண்ணுன்றது வந்து மூட நம்பிக்கையாக வந்து நம்பக்கூடாது. நாங்கள் இதில் ஒவ்வொரு சீன் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அதுதான் பர்சனலாக நம்ம இந்த நிலமையில இருந்தால் என்ன இருக்கும், இந்த சுச்சுவேஷனில் யோசித்து பார்க்கும்போது தான் அது. ஸோ அதுக்கேற்ற இந்த படம் வந்து அன்பே சிவம் எங்களோட சஜஷன். பாருங்கள், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஆல் கேரளா ஏடி ஃபேன்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக ஏடியை கொண்டு வந்து குளிப்பாட்டி உட்கார வச்சிடுறோம். அவருக்கு உடம்பு முடியல, வேண்டிக்கிங்க. அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டாரு, வந்துடுவார். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நடுவில் ஒரு தொப்பி போட்ட சேட்டனோட வந்து மீட் பண்ணுறோம். until then this is Bharat. வெற்றி ஏடி வருவோம். வருவார். சப்ஸ்கிரைப்.